Anytime? Okay. So there was a new runner and he wanted to win the race. He was very aggressive, wanting to start. And on the way, there are stands, they said, water here, water here. This guy did not understand. And everybody stops to drink water and then run. But he decided not to stop. And he started running, leaving all the water stands without drinking water. You know what has happened? If you are slightly dehydrated, you are out of mind. If you are moderately dehydrated, you are out of tune. And if you are totally dehydrated, you are dead. So this fellow started running very fast, running without standing at the water stands, and he came almost close but collapsed. Why he collapsed? Yeah, so what happened? Dehydrated. You understand? When they do something, there is a purpose. Unless you fulfill that purpose, you will not attain the goal. They have kept water there because mile race is not easy. When you cross certain limit, your water capacity in your body will go down. So that's why they keep the water. You are supposed to drink and run. If you 100-meter race, no problem, you can go in one stretch. But marathon is not like that. Like our spiritual life is also a marathon. It's not a 100 dash. That you start and finish in 5 minutes. Then everybody will be successful. Nobody will fail. But it's a marathon race. So, what is the water in the marathon race? In spiritual life. The Bible reading and your prayer and worship. These are very essential. If you are not going to participate in that, you are going to collapse. You may be setting your goal and going towards that, but you will not be able to complete that. So you have to drink the Bible, you have to drink the prayer, you have to drink the worship. All the three go on. How many of you are doing that every day? I didn't ask you to look like this. I asked you to look at me and say, how many of you are doing prayer, Bible reading and worship without fail? Amen. Hallelujah. Yes, good. These are all essentials. You are going to dehydrate in your spiritual life. It is not that you are willing or not willing, but you cannot make it. That's why these steps are given. If you don't do it, I am sure that you are not doing your purpose in spiritual life, fulfilling it. Some plan you have, yes, I will make it, but you cannot make it. So this morning, this is a lesson for us. So the children can go for your Sunday school. Today I am going to elementary class again. Because in a class, we cannot have some people sitting there post-graduation, some people sitting there graduation level, some people sitting there 10th class, some people sitting in 5th class. So I have to come back to the elementary teachings quite often. Then only we can keep the church going in the same pace. So today, let us go back to the elementary studies. What is the elementary study? First step for salvation, what is that? I think everybody has become elementary. Why I am telling that those who are already gone through that should be able to lead others. It's not only for you. When you are becoming a believer, you don't stay there as a believer. Now your step is to lead others. So unless you know this primary step very well, you will not be able to lead others. When somebody comes, you will lead every children. Pastor is not there to lead everybody. You have to start leading one another, your friends, your neighbors. You have to lead. So what is the first step in salvation?
What? Oh. So, முதல் ஸ்டெப் என்னது சல்வேஷனுக்கு? No, I asked the step. That is the truth, absolute truth. What is the first step to receive salvation? முதல் ஸ்டெப் என்னது? மனம் திரும்புதல். Note it down. If you are leading somebody, மனம் திரும்பாத யாரும் தேவனிடம் வர முடியாது. Because Jesus said, there is no one who is good in this world. ஒருவரும் நல்லவர்கள் அல்ல, ஒருவரும் நீதிமான்கள் அல்ல, எல்லோரும் பாவம் செய்து தேவ மகிமை இழந்து போனார்கள். The first step to come to Christ. இந்த ஸ்டெப்ல வரலன்னா நீங்க வரலன்னு அர்த்தம். மனம் திரும்பாதபடி நிறைய பேர் விழுந்து போறதுக்கு காரணம் என்னன்னா பாவங்களை அறிக்கை செய்யாதபடி இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு உட்கார்ந்துருக்காங்க. பாவங்களை அறிக்கை செய்யலைன்னா நீங்க கழுவப்படல. So முதல் ஸ்டெப் மனம் திரும்புதல். The first step is repent. இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய முதல் பிரசங்கமும் மனம் திரும்புதல். யோவான் ஸ்நானகனுடைய முதல் பிரசங்கமும் மனம் திரும்புதல். Turn your Bible to மத்தேயு 4:17. Hallelujah. Matthew chapter 4 verse 17. மனம் திரும்புதல் இல்லாம நீங்க பாவ மன்னிப்பு பெற முடியாது. மத்தேயு 4:17. அது முதல் இயேசு மனம் திரும்புங்கள் பரலோக ராஜ்யம் சமீபத்திருக்கிறது என்று பிரசங்கிக்க தொடங்கினார். அவர் பரலோக ராஜ்யம் சமீபத்திருக்கிறது என்று பிரசங்கிக்க தொடங்கல. முதலாவது என்ன சொன்னாரு? மனம் திரும்புங்கள், உங்களுக்கு பரலோக ராஜ்யம் சமீபத்திருக்கிறது. So the first step is you have to repent. மத்தேயு 4:17. இயேசு கிறிஸ்து சொன்ன உபதேசத்துக்கு மேலாக வேற யாரும் உபதேசம் கொடுக்க முடியாது. ஊழியக்காரங்க பல காரியங்கள் சொல்லுவாங்க. இயேசு கிறிஸ்துவிட்ட வாங்க, உங்களுக்கு இது கிடைக்கும், அது கிடைக்கும், மிட்டாய் கிடைக்கும், லாலிபாப் கிடைக்கும், அதெல்லாம் அவங்கள சல்வேஷன்ல கொண்டு போகாது. இயேசு கிறிஸ்துவிடம் வந்தாச்சுன்னா the first step you have to மனம் திரும்ப. நீங்க you have to repent. Hallelujah. எல்லாரும் நீங்க ரிப்பென்ட் பண்ணி தான் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டீங்க. நான் விசுவாசிக்கிற சபை அப்படிதான் நடத்துறதா ஆண்டவர் விரும்புகிறார். ஒருவேளை இதுவரையிலும் மனம் திரும்பி நீங்க ரட்சிக்கப்படலைன்னா இன்னைக்கு நீங்க மனம் திரும்புங்க. மனம் திரும்புதல் இல்லாம ரட்சிப்பு இல்லை. லூக்கா 13:3-5 வாசிங்க. லூக்கா 13வது அதிகாரம் 3-5. அப்படி அல்ல என்று உங்களுக்கு சொல்ல. It's not like that. நீங்கள் மனம் திரும்பாமல் போனால் எல்லோரும் அப்படியே கெட்டு போவீர்கள். நீங்கள் மனம் திரும்பாமல் போனால் லூக்கா 13:3-5 வரை என்ன சொல்லுகிறார் இயேசு கிறிஸ்து? நீங்க நினைக்கிறாப்புல இல்ல நான் சர்ச்சைக்கு ஒழுங்கா வந்துட்டு இருக்கிறேன். நீங்க நினைக்கிறாப்புல இல்ல நான் கோயில்ல நிக்கிறேன். நீங்க நினைக்கிறாப்புல இல்ல நான் பிரசங்கிக்கிறேன். நீங்க நினைக்கிறாப்புல இல்ல நான் சாட்சி சொல்லுகிறேன். இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார் அப்படி அல்ல. நீங்கள் மனம் திரும்பாமல் போனால் அப்படியே நீங்கள் எல்லாம் கெட்டு போவீர்கள். அப்ப மனம் திரும்புதல் is the first step. மனம் திரும்பாமல் போனால் நீங்கள் கெட்டு போவீர்கள். 4வது வசனம். சுனாமியில லாங் ஐலண்ட்ல ஜனங்கள் செத்து போனாங்க. அதாங்க சொல்லுகிற சீலோவாமிலே கோபுரம் விழுந்து சிலர் செத்து போனாங்க. உங்களுடைய ஆட்டிடியூட் என்ன? சுனாமியில இறந்து போனவங்க கெட்டவங்க நினைக்கிறீங்களா? ஆனா இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொல்றாரு? அவங்க கெட்டவங்களோ நல்லவங்களோ இல்ல. வாசிங்க. எருசலேமிலே குடியிருக்கிற மனுஷர் எல்லாரையும் அவர்கள் குற்றவாளிகளாய் இருக்கிறார்கள் என்று நினைக்கிறீர்களோ? கேள்வி கேட்கிறார். ஒருவேளை இவங்க எல்லாம் அழிவுல போயிட்டாங்க அதனால அவங்க எல்லாம் கெட்ட ஜனங்கள் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? அப்படி அல்ல. இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொல்லுகிறார்னா உலகத்துல காரியங்கள் நடக்கும் பொழுது நீங்கள் எல்லோரும் மனம் திரும்பணும். மனம் திரும்பாத பட்சத்துல எல்லோரும் நீங்கள் கெட்டு போவீர்கள். அப்படி அல்ல என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். நீங்கள் மனம் திரும்பாமல் போனால் எல்லாரும் அப்படியே
கெட்டு போவீர்கள். மனம் திரும்பாத பட்சத்திலே எல்லோரும் அப்படிதான் கெட்டு போயிருவீங்க. அதனால இவைகளை காணும் பொழுது நீங்க இயேசுவுக்கு மனம் திரும்பின பிள்ளைகளா இருக்கிறீங்களா? The first step to salvation is repentance. மனம் திரும்புதல் இல்லாமல் நீங்கள் எல்லோரும் கெட்டு போவீர்கள் என்று இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார். அதனால ஒருவேளை மனம் திரும்பாதபடி நீங்க ரட்சிப்பு மனம் திரும்புதல் மூலமாக வராமல் இருந்ததுன்னா இன்னைக்கு உங்களை ஒப்பு கொடுங்க. இது ரொம்ப முக்கியம். மனம் திரும்பாத ரட்சிப்பு இல்லை. மனம் திரும்பாத ரட்சிப்பு எப்படின்னா உள்ள பழுப்பையும் புண்ணையும் வச்சுக்கிட்டு மேல நல்ல பேண்டேஜ் போட்டுட்டு உட்கார்ந்துருக்கீங்க. ஒரு நல்ல பொண்ணு அது கேங்க்ரீன் ஆகி இருக்குது, அதுக்கு மேல நல்ல பேண்டேஜ் போட்டு ஒரு கிளவுஸையும் போட்டுட்டீங்கன்னா யாருக்கும் தெரியாது. ஆனா உள்ளுக்கு அதை என்ன செய்துட்டு இருக்கோம்? அழுகி நாடிக்கிட்டே இருக்கு. அதனாலதான் மனம் திரும்பாமல் போனீங்கன்னா நீங்க எல்லோரும் கெட்டு போவீங்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. நம்பர் ஸ்டெப் 1 இனிமே அடுத்த தடவை எலிமெண்டரி டீச்சிங் வரும்பொழுது பழைய ஆளுகளுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும். யூ ஹேவ் டு லீட் அதர்ஸ். மனம் திரும்ப சொல்லணும். மனம் திரும்புறதுக்கு காரணம் என்ன? எல்லோரும் பாவிகள். அதனால ஒருவரும் மனம் திரும்புதல் இல்லாம தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு வர முடியாது. ஒருவரும் நீதிமானா பிறக்கல. பைபிள் என்ன சொல்லுது? உங்கள் தாய் உங்களை பாவத்திலே கற்பம் தரித்தாள். 2வது ஸ்டெப் ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். மனம் திரும்பினா மட்டும் போதாது, என்ன செய்யணும்? ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ரட்சிப்புன்னா என்னது? அது யார் மூலமா வரும்? There is no other way. Only மனம் திரும்பி இயேசு கிறிஸ்துவிட்ட வந்தா மட்டும்தான் ரட்சிப்பு உண்டு. வேற யாரும் பாவங்களை மன்னிக்கிறதுக்கு அதிகாரம் கிடையாது. இந்த உலகத்துல வேற யாருக்கும் அதிகாரம் கிடையாது. தேவன் ஒருவரே பாவத்தை மன்னிக்க வல்லவர். அப்போ மனம் திரும்புறவங்க they have to come to Christ. அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் 4:12. The book of Acts 4:12. அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் 4:12. அவராலே அன்றி வேறொருவராலும் ரட்சிப்பு இல்லை. நான் ரட்சிக்கப்படும்படிக்கு வானத்தில் கீழென்றும் மனுஷர்களுக்குள்ளே அவருடைய நாமம் இல்லாமல் வேறொரு நாமம் கட்டளையிடப்படவும் இல்லை. யாருக்காவது சந்தேகம் இருக்கா? Is there any other way other than Jesus? இயேசு கிறிஸ்துவை தவிர வேற வழி இருக்குதா? ரட்சிப்புக்கு வழி கிடையாது. வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? இயேசுவே அன்றி வேறொருவராலும் ரட்சிப்பு இல்லை. அதனால புத்தாவினால ரட்சிப்பு கிடைக்குமா? வேற யாராலையும் கிடைக்காது. உலகத்துல யாரும் உங்களுக்காக மரிக்கல, யாரும் உங்களுடைய பாவத்துக்காக மரிக்கல. அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் 4:12. பைபிள் வாசிக்கும் போது எல்லாருக்கும் ஒரு சான்ஸ் கொடுங்க. ஏன்னா சீக்கிரம் எடுக்கிறவங்க நீங்க சீக்கிரம் எடுத்துக்கிட்டு வாசித்துட்டு போயிருக்கீங்க. எடுக்காதவங்க அந்த வசனத்தை மிஸ் பண்ணிடுவாங்க. அதனால கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி நான் இப்போ நானே வசனத்தை சொல்லிட்டு போயிருக்கலாம். ஆனா the aim is எல்லாரும் தேவனுடைய வசனத்துக்கு வாசித்து தேவனுடைய வசனம் இப்படியா சொல்லுது அப்படின்னு அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்போஸ்தலர் 4:12 என்ன சொல்லுகிறது? அவராலே அன்றி வேறொரு அவராலே என்று சொல்லும் பொழுது இயேசு கிறிஸ்துவினாலே அன்றி வேறு ஒருவராலும் ரட்சிப்பு இல்லை. இது தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும். உலகத்துல போகும்போது உங்களை கன்ஃபரண்ட் பண்ணுவாங்க. உலகத்துல போகும்போது சொல்லுவாங்க, எங்களுக்கு இந்த இயேசு அவசியம் இல்லை, எங்களுக்கு எங்க கடவுள் இருக்கிறாங்க. ஆனா அவங்க கடவுள் எல்லாம் பாவத்துக்காக மரிக்கல. உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி சுவிசேஷத்தை சொல்றது. வேற எல்லாம் சொல்ல வேண்டியது இல்லை. நீ கல்லு மண்ணுன்னு எல்லாம் ஒண்ணு சொல்ல வேண்டியது இல்லை. உங்களுக்காக மரித்தது யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கு பதில் இருக்காது. யாருமே மற்றவங்களுக்கு பாவத்துக்காக மரிக்கல. பைபிள் ஒண்ணுதான் சொல்லுது. பைபிள் இஸ் அத்தாரிட்டி. எதுனாலன்னா அவங்களுடைய புஸ்தகங்கள்ல இந்த ட்ரூத் கிடையாது. காட்ட சொல்லுங்க. உங்களுடைய பாவத்துக்காக உங்களை ரட்சிக்கிறதுக்கு யாரு வந்தா? அங்கே கட்டுக்கதைகள் இருக்கிறதே வழியே சத்தியம் இல்லை. அதனால அவராலே என்று வேறொருவராலும் ரட்சிப்பு இல்லை. நாம் ரட்சிக்கப்படும்படிக்கு நாம் தான் சொல்லியிருக்கு. கிறிஸ்தவங்க சொல்லியிருக்கா, ஹிந்துன்னு சொல்லியிருக்கா, முஸ்லிம் சொல்லியிருக்கா, நாமும் சொல்லியாச்சுன்னா எல்லாரும் அதுல வந்துட்டாங்க. இந்த உலகத்துல உள்ள எல்லாரும் பைபிள்ல உள்ள ட்ரூத் இஸ் Bible never identifies somebody as Christian before they come to Christ. நாமும் சொல்லியாச்சுன்னா அதுல எல்லாரும் வரலாம். It's an international truth, universal truth. இதுல யாரும் விலக்கு கிடையாது.
நாம் ரட்சிப்பு படும்படிக்கு வானத்தின் கீழங்கும். வானத்துல கீழே நம்ம எங்க இருக்கிறோம்? வானத்துக்கு மேல இருக்கிறோமா? அப்ப நம்ம விடுபடல. வானத்திற்கு கீழே மனுஷர்களுக்குள்ளே, மிருகங்களுக்குள்ளே இல்லை. மனுஷனை போய் மிருகங்களுக்குள்ள சேர்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதாவது போன வாரத்துல ஒரு சிங்கம் அதனுடைய கேர்டேக்கரை கொண்டுட்டு, எத்தனை பேர் பார்த்தீங்க நியூஸ்? சிங்கத்தை கேர்டேக்கர் பண்ணுகிறத அந்த பிள்ளை என்ன பண்ணும்? சிங்கத்து கூட தைரியமா போய் விளையாடும். அதுக்கு முன்னால போட்டோ ஷாட் எல்லாம் எடுத்திருக்கிறாங்க. அப்போ ஒரு பெரிய ஒரு வைல்ட் அனிமல் எக்ஸ்பர்ட் என்ன சொன்னார்னா, வைல்ட் லைஃப்ல போனீங்கன்னா the wild animal is a wild animal. நீங்க என்னதான் அதை ட்ரெயின் பண்ணாலும் சரி, என்னைக்காவது ஒரு நாள் it will become wild. So don't go and play without knowing what is its background. பாம்பு கிட்ட போய் விளையாடுறது, it will show his character one day. So இங்க என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? வானத்தின் கீழெங்கும் மனுஷர்களுக்குள்ளே அவருடைய நாமமே அல்லாமல் வேற நாமம் கொடுக்கப்படல. அதனால நீங்க கவலைப்படவே வேண்டாம். யாருக்கிட்ட போனாலும் தைரியமா சொல்லலாம், ரட்சிப்புனா உங்களுக்கு இயேசு கிறிஸ்து தான். there is no other way. இயேசுவை தவிர there is no other way for salvation. என்னதான் நீங்க கூப்பிட்டாலும் சரி, nobody has died for you. உங்க பாவத்தை மன்னிப்பதற்காக ரத்தம் சிந்தின யாரும் கிடையாது, இயேசு கிறிஸ்துவை தவிர. ரெக்கார்டு ஒருவேளை அவங்க சொல்லலாம் வேற காரியங்கள், அவங்க புஸ்தகத்தில் எழுதி இருக்குதா? எழுதப்படல. பாவத்தை பற்றியே எழுதப்படல. பைபிள் ஒன்றுதான் பாவத்தை பற்றி சொல்லுது. அதனால முதலாவது மனம் திரும்புங்க, இரண்டாவது ரட்சிக்கப்படுங்க. ரட்சிக்கப்படுவதற்கு இயேசு ஒருவரே வழி. அப்போ மனம் திரும்புறவங்க இயேசு கிறிஸ்துவிட்ட வந்து தன்னுடைய பாவத்தை அறிக்கையிடணும். அப்பதான் ரட்சிப்பு. அறிக்கையிடாத பாவங்கள் ஒன்றும் மன்னிக்கப்படாது. மனசுல நான் வச்சிருக்கேன்னு சொல்லியாச்சுன்னா ஒன்றும் கிடையாது. கன்ஃபஸ், வேதத்துல ரோமர்ல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, you have to come and confess your sin to the Lord Jesus Christ. எபிரேயர் 2:4 வாசிங்க. Hebrews chapter 2 verse 4. எபிரேயர் 2:4. ஹalleluya. ஸ்தோத்திரம். எல்லாரும் கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க, அவங்க எடுக்கட்டு. எபிரேயர் 2:4. ஹalleluya. I said it's a marathon race, not a 100 days. 100 dash-னா ஜம்ப் பண்ணி உடனே போயிடலாம். marathon we have to go slowly. ஆனா we have to go together. எபிரேயர் 2:4. hallelujah. ஸ்தோத்திரம். Thank you Lord. அடையாளங்களினாலும் அற்புதங்களினாலும் பலவிதமான பலத்த செய்களினாலும் நம்முடைய இல்ல அவருடைய சித்தத்தின்படி பகிர்ந்து கொடுத்த பரிசுத்த ஆவியின் வரங்களினாலும் தேவன் தாமே சாட்சி கொடுத்ததுமாய் இருக்கிற இவ்வளவு பெரிய ரட்சிப்பை குறித்து நாம் கவலையற்றிருப்போமானால் தண்டனைக்கு எப்படி தப்பித்துக் கொள்வோம்? அதாவது தேவன் அடையாளங்களோடும் அற்புதங்களோடும் தம்முடைய சித்தத்தின்படி வெளிப்படுத்தின ரட்சிப்பு, இவ்வளவு பெரிய ரட்சிப்பை, இத நம்ம ஏளனம் பண்ணிட்டோம்னா தண்டனைக்கு எப்படி தப்பித்துக் கொள்வோம் கேட்கப்பட்டிருக்கு. அப்ப ரட்சிப்பு வந்து மிகவும் முக்கியம். யாரும் அதை தட்டி போட முடியாது. நீங்க மனம் திரும்பணும், ஆண்டவர்கிட்ட வந்து நான் ஒரு பாவி என்று ஒப்பு கொடுக்கணும். அப்பதான் ரட்சிப்பு வரும். என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? இவ்வளவு பெரிய ரட்சிப்பை நீங்க தட்டி கழிச்சிட்டீங்கன்னா எப்படி தண்டனைக்கு தப்பித்துக் கொள்வீங்க? அப்போ எல்லாரும் ரட்சிக்கப்படாம ஆண்டவர்கிட்ட வர முடியாது. மனம் திரும்பாதபடி ஆண்டவர்கிட்ட வர முடியாது. நம்ம we cannot take it for granted. நான் வந்துருவேன் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா நடக்காது. ஏன்னா தேவன் நியாய தீர்ப்பு நாள்ல வசனத்தை கொண்டுதான் நியாயம் தீர்க்க போகிறார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அப்போ நீங்க அடுத்தவங்களை நடத்துனீங்கன்னா முதலாவது அவங்கள மனம் திரும்ப பண்ணணும். என்னத்துல இருந்து மனம் திரும்பணும்? பாவத்துல இருந்து. எதனால பாவத்துல இருந்து மனம் திரும்பணும்?
ஒரு மனுஷன் பாவத்தோடு தேவனுடைய ராஜ்யத்துல பிரவேசிக்க முடியாது. அதுக்காக வேண்டிதான் யார் வந்தா? இயேசு கிறிஸ்து வந்தார். அதற்காக வேண்டிதான் அவர் சிலுவையில ஏறினார். இதுக்கு கம்பாரிசனா உலகத்துல வேற யாரும் செய்ததே கிடையாது. That is why Jesus is Christ. அவர் கிறிஸ்து, இயேசு கிறிஸ்து மாறினார். அடுத்தபடியாக நீங்க ரட்சிக்கப்பட்டாச்சு. முதலாவது மனம் திரும்பிட்டீங்க. எத்தனை பேர் மனம் திரும்பி இருக்கீங்க? நீங்க வெரி குட். மனம் திரும்பின உடனே என்ன செய்தீங்க? ரட்சிக்கப்பட்டீங்க. ரட்சிக்கப்பட்ட உடனே என்ன செய்தீங்க? எப்படி? தேவ சொல்லுங்க, தைரியமா பேசுங்க. That's good to have. ரட்சிக்கப்பட்ட உடனே நீங்க ஞான ஸ்நானம் எடுத்தீங்க. அப்போ குழந்தை ரட்சிக்கப்பட்டதா? அது மனம் திரும்புமா? அப்போ அதுக்கு ஞான ஸ்நானம் கொடுக்கறதுல மீனிங் உண்டா? சின்ன பிள்ளைகள் தான் ஞான ஸ்நானம் எடுத்தேன்னு சொல்றவங்க எத்தனை பேர் இருக்கீங்க இங்க? எனக்கு ஞான ஸ்நானம் வேண்டாம், சின்ன பிள்ளைகள் எடுத்தேன்னு சொல்லி. ஜேசன் மனம் திரும்பினாரா? திரும்பினா மனம் திரும்பினாளா? மனம் திரும்பினா நீங்க வயசு வந்த பிறகு மனம் திரும்பி நாம் பாவின்னு உணர்ந்து ரட்சிக்கப்பட்டு ஞான ஸ்நானம் எடுத்தது. அது பேர் முழுக்க ஞான ஸ்நானம், இம்மர்ஷன் பேப்டிசம். தண்ணி தெளிக்கிறதுனால ஞான ஸ்நானத்துக்கு உடன்படிக்கை ஃபுல்ஃபில் ஆகாது. வாசிங்க மார்க் 16:16. மார்க் 16:16. The book of Mark, Gospel of Mark. மார்க் எழுதி வச்சுடுங்க. மற்றவங்களை லீட் பண்ணும் பொழுது இதை போல நீங்க லீட் பண்ணணும். மார்க் 16:16. மனம் திரும்பி ரட்சிக்கப்பட்டு ஞான ஸ்நானம், முழுக்க ஞான ஸ்நானம். மார்க் 16:16. 16:16. 75வது பக்கம். புதிய ஏற்பாடு. விசுவாசியாதவனோ ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கப்படுவான். அப்ப விசுவாசம் உள்ளவனாகி ஞான ஸ்நானம் பெற்றவன் ரட்சிக்கப்படுவான். விசுவாசியாதபடி ஞான ஸ்நானம் பெற்றாலும் ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கப்படுவான். ஞான ஸ்நானம் விசுவாசித்து, எப்படி விசுவாசித்து? மனம் திரும்பி ரட்சிக்கப்பட்டவங்களுக்கு அவங்க எடுக்கிறது விசுவாசம். இப்ப நான் பேப்டிசத்தை பற்றி டீட்டெயிலா போகல, பிகாஸ் இது ஜஸ்ட் எலிமெண்டரி டீச்சிங். அடுத்த ஸ்டெப் ஞான ஸ்நானம். மனம் திரும்பி ரட்சிக்கப்பட்ட உடனே நீங்க எடுக்க வேண்டியது என்ன சொல்லிருக்குது? விசுவாசம் உள்ளவனாகி ஞான ஸ்நானம் பெற்றவன் ரட்சிக்கப்படுவான். விசுவாசியானவனோ ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கப்படுவான். இது கர்த்தருடைய திட்டம். அதனால அப்போஸ்தலர் 2:38 வாசிக்கும். அப்போஸ்தலர் 2:38. Acts 2:38. Acts 2:38. பேதுரு அவர்களை நோக்கி, நீங்கள் மனம் திரும்பி ஒவ்வொருவரும் பாவ மன்னிப்புக்கென்று இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஞானஸ்நானம் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள், அப்பொழுது பரிசுத்த ஆவியின் வரத்தை பெறுவீர்கள். அப்போ மனம் திரும்பி பாவ மன்னிப்புக்கென்று, அப்போ அங்க he is giving all of that together in one word. என்ன சொல்லுகிறார்? அதுக்கு பிறகு நீங்க ஞானஸ்நானம் பெற்றீங்கன்னா அடுத்தது என்னத்தை பெற்றுக்கொள்வீங்க? பரிசுத்த ஆவியின் ஞானஸ்நானத்தை பெற்றுக்கொள்வீங்க. அப்போ இதெல்லாம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப். சில வேளை ஆண்டவர் ஸ்டெப்புகளை மாற்றுவார். மாத்தி அக்கார்டிங் டு த நீட் he will bring through all that. சிலர் அபிஷேகம் பெற்றுக்கிட்டு ஞானஸ்நானம் எடுத்தவங்க இருக்கிறாங்க. So it is go interchanging sometime. எதுக்குன்னா வாஞ்சையில கர்த்தருக்குள்ள முழுசா ஒப்பு கொடுத்து ஒரு நாள்ல தங்களை முழுமையா ஒப்பு கொடுத்த ஜனங்கள் உண்டு. சத்தியத்தை அறிஞ்ச உடனே ஐயோ இவ்வளவு நாள் இந்த சத்தியத்தை நான் கீழ்படியாம இருந்துட்டேன்னு சொல்லி முழுமையா தங்களை ஒப்பு கொடுத்து ஒரே நாள்ல மணிக்கூர் காத்திருந்து அபிஷேகத்தை பெற்ற ஜனங்கள் உண்டு. ஏன்னா அவங்களுடைய உள்ள உடைக்கப்படுது. நான் இவ்வளவு நாள் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன்னு ஆண்டவரே, இவ்வளவு சத்தியம் இருந்த பிறகு தெரியாதபடி I wasted my days அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு they ignore their food, they sit in the presence of God. தங்களை முழுவதும் ஒப்பு கொடுத்து
அறிக்கை செய்து பாவம் இதை செய்தே ஆண்டவரே, நான் இதை செய்தேன் சின்ன பிள்ளையில இருந்து இப்போ வர செய்த ஒரு பாவத்தையும் மன்னிக்காதபடி. நிறைய பேர் நினைச்சிருக்காங்க நான் 18 வயசுல செய்த பாவங்கள் எல்லாம் மன்னிக்க போவான்டா ஆண்டவர்கிட்ட. நான் சும்மா வந்து ஒரு ஜெபம், ஆண்டவரே நான் பாவம் செய்ததை மன்னிச்சிருக்கேன், அப்படி இல்லை. ஐ ஹாவ் டு ரெக்கக்னைஸ் மை சின்ஸ். சின்னதுல இருந்து செய்த பாவங்கள், சின்ன பிள்ளையில முட்டாய்களா வாழ்ந்தது, சின்ன பிள்ளையில கிச்சன்ல போய் அம்மா இல்லாத சமயத்துல அங்க இருக்கிற டப்பாவை திறந்து சாப்பிட்டது, இதெல்லாம் சின்ன சின்ன பாவங்கள். கர்த்தர் உணர்த்துவார். எனி சின்ன சின்னதுனாலும் பெரியதுனாலும், அதாவது சின்னனா என்னது? சின்னனா கர்த்தருடைய பரிசுத்தத்துக்கு கொஞ்சம் அங்கே இங்கே போறது, விரோதமானது. ஸோ கர்த்தர் பாவமே இல்லாதவர், அதனால அவரை போல நம்ம மாற்றப்படுகிறோம்னு பார்த்தோம். ஸோ இந்த காரியங்கள்லாம் முக்கியம். அவைகள் எல்லாம் சரிப்படுத்தப்படலைன்னா ஸ்டில் ஐ ஹாவ் நாட் ரெக்கக்னைஸ்ட் வித் த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட். அந்த கன்ஃபெஷன் முழுசா, சின்ன பாவங்கள்ல சிலருக்கு வந்து பாவத்தை பற்றி உணர்வே கிடையாது. நான் பாவம் செய்யலையே, பொய் பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க, கேட்டாச்சுன்னா பாவம் செய்யலையே. அது வந்து என்னன்னா பரிசுத்த ஆவியானவர் என்னங்க தெரிய தொடங்கலன்னு அர்த்தம். அவங்கள வந்து முதல் ஸ்டெப்புக்கு தான் கொண்டு போகணும். இடையில கொண்டு போய் நீங்க வாங்க சர்ச்சுக்கு, இங்க வந்து இங்க உட்கார்ந்தா போதும், எவ்ரிதிங் இஸ் ஆல் ரைட் சொல்லியாச்சுன்னு இல்லை. we have to teach them. அதனாலதான் விசுவாசிகளுக்கு நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லித்தாரு, சர்ச்சுக்கு கொண்டு வர்றது நல்லது. இப்ப சர்ச்சில் வந்த உடனே can I go back to everybody personally contact them? மெசேஜை மாற்ற முடியாது. It's the job of the believers. அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும். அதுக்கு மேல ஏதாவது கேள்விகள் இருந்ததுன்னா pastor can help. But every believer has a responsibility. புதுசா வந்தாச்சுன்னா அவங்களோட இன்டராக்ட் பண்ணணும், அவங்ககிட்ட சொல்லணும் நீங்க மனம் திரும்புறதுக்கு தான் இயேசு கிறிஸ்து அழைத்திருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி. சிலர் வந்து கோவப்பட்டுட்டு போயிடுவாங்க. Don't worry about that, because that's not going to change God's plan. இயேசு கிறிஸ்து புதிய ஏற்பாடுல சொல்லி இருக்குது, ஒரு சிலர் விசுவாசிக்காவிட்டால் கர்த்தருடைய நீதி தீர்ந்து போயிருமா? உலகமே அவரை ஏற்றுக்கிட்டாலும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை யாராவது செய்ய முடியுமா? உலகம் பூரா ஏற்றுக்கொள்ளலைன்னா உலகம் பூரா எங்க போகும்? நரகத்துக்கு போகும். So it's not going to change God's status. அப்போ இங்க வந்து என்ன சொல்லி இருக்குன்னா, பேதுரு அவர்களை நோக்கி நீங்கள் மனம் திரும்பாத ஒவ்வொருவரும் என்ன செய்யணும்? மனம் திரும்பி பாவ மன்னிப்புக்கு என்று இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஞானம் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள், அப்பொழுது பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக் கொள்வீர்கள். அப்போ அடுத்தது வந்து என்னன்னா பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகம். நான் தான் சொன்னேன், பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகம் இல்லாதபடி நீங்க தரித்து நிற்க முடியாது. பிசாசுனுடைய தந்திரங்களுக்கு நீங்க எதிர்த்து நிற்க முடியாது, ஏமாற்றி போடுவான் அவன். அடுத்தபடியாக வாசிக்கலாம், யோவான் 16வது அதிகாரம் 13. John 16:13. யோவான் 16வது அதிகாரம் 13வது. மனம் திரும்புதல், ரட்சிக்கப்படுதல், முழுக்க ஞானஸ்நானம், அடுத்தது பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக் கொள்ளுதல். யோவான் 16:13. ஜான் சத்தியத்திற்குள்ளும் உங்களை நடத்துவார். அவர் நம்முடைய பேசாமல் நாம் கேள்விப்பட்டவர்கள் யாவையும் சொல்லி காரியங்களை உங்களுக்கு அறிவித்தார். சத்திய ஆவியாகிய அவர் வரும்பொழுது அவர்தான் உங்களை சகல சத்தியத்திற்குள்ள நடத்துவார். இதுவரையிலும் நீங்க நினைக்கிறது சத்தியம் நினைக்கிறீங்க, இட் இஸ் நாட் ட்ரூத். பரிசுத்த ஆவியானவர் வந்தாதான் he knows what is truth and what is a lie. Natural man does not understand. Natural man வந்து according to the situation he will say everything. But God is not going to change his status. அவருடைய பரிசுத்தம் ஒரு நாளும் குறையப்படாது. அதனால மனுஷனுக்கு இறங்கி தேவனுடைய நீதியை சேலஞ்ச் பண்ணக்கூடாது, யாருனாலும் சரி. We may be friendship, having some relationship. அதனால அவங்களுடைய அநீதியை மறைச்சு வச்சுக்கிட்டு தேவன்கிட்ட போய் போராடக்கூடாது. ஜபிக்கிறதுன்னு சொல்றது ரொம்ப காமன் ஆயிடுச்சு. ஆண்டவர்கிட்ட ஏதோ இது, அதாவது அவர் கொடுக்கறதுக்கு விருப்பம் இல்லை, நம்ம போய் ஜெபம் பண்ணி போராடி பெற்றுக்கொள்ளணும். He is a compassionate God. அவரு நம்ம விட இரக்கம் உள்ளவர் எல்லாம் இருக்கும்.
நீதியில ஜனங்களை நிறுத்துறதுக்கு நம்ம முயற்சிக்கணும். ஆண்டவர்கிட்ட போராடுறதுக்கு முன்னால மறைக்கப்பட்ட பொருட்கள் அவங்க என்னெல்லாம் மறைச்சு வச்சுட்டு இருந்தாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? ஆனா ஆண்டவருக்கு தெரியும். அதனாலதான் அவங்கள மனம் திரும்ப பண்ணுங்கன்னு சொல்றது. பழைய பொட்டலங்கள் எல்லாம் பின்னால வச்சுக்கிட்டு ஒன்னும் இல்லாதது போல நின்றாச்சுன்னா நம்ம தான் அவங்கள ஒன்னும் இல்லாதது போல பாக்குற வழியா ஆண்டவர் எப்படி பாக்குறாரு? எப்படி பாக்குறாரு? எல்லாத்தையும் பாக்குறாரு. அதனாலதான் மனம் திரும்புங்கன்னு சொல்ற. மனம் திரும்புங்கன்னு ஆமா ஆண்டவரை பாவங்களை மன்னியும் அப்படி இல்லை. அவருடைய சமூகத்தில இருந்து சின்ன பிள்ளையில இருந்து செய்த இன்று வரை செய்த ஒவ்வொரு பாவங்களையும் அவர் ஞாபகப்படுத்தும் பொழுது ஆண்டவரே நான் செய்த ஆண்டவரே என்ன மன்னியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ சத்திய ஆவியானவர் வரும் பொழுது இவைகளெல்லாம் வெளிப்படுத்துவார். உடனே ஆண்டவர்கிட்ட ஒப்பு கொடுத்துடணும். நான் செய்த ஆண்டவரே, அதுக்கு காரணம் கொண்டு வரக்கூடாது. நான் செய்ததுக்கு காரணம் எங்க தேசத்துல அப்படி இருந்தது சிச்சுவேஷன் அப்படி இருந்ததுன்னா அங்க ஆண்டவர் இல்லையா? ஆண்டவர் இருந்தார் இல்லையா? எந்த சிச்சுவேஷன்லயும் ஆண்டவர் மிஸ்ஸிங் கிடையாது. He is there. என்னட்ட வானவர் சொல்றார், நம்ம போகல. We got into trouble. அதனாலதான் சொல்லுகிறார் சத்திய ஆவியானவர் வரும் பொழுது அவர் சத்தியத்துல உங்களை வழி நடத்துவார். அப்போ அந்த சத்தியத்துக்கு கீழ்ப்படியணும். அவர் வழி நடத்துறதுக்கு உங்களுடைய ஆர்குமெண்ட்டை கொண்டு வரக்கூடாது. Your argument will not stand anywhere. கர்த்தர் எப்படின்னா லீகல் ஸ்டேட்டஸ், அங்க லீகல் இதுல பாயிண்ட் வந்துட்டுன்னா நம்ம ஆர்குமெண்ட் எல்லாம் அங்க நிக்காது. இந்த கிரிமினல் கேஸ் இதெல்லாம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். கோர்ட்ல நம்முடைய ஆர்குமெண்ட் எல்லாம் இட் ஹேஸ் டு பி கனெக்டட் வித் தி கோர்ட் ஆஃப் லா. அதாவது லா ஒவ்வொரு இதாக வச்சிருக்கிறாங்க. அதுல தான் லாயர் வந்து கனெக்ட் பண்ணி பேசுறதுக்கு லாயர் தேவை. நமக்கு தெரியாது எந்த கோர்ட்டை எங்க கோர்ட்டு கனெக்ட் பண்ணணும். அப்போ கர்த்தருடைய சமூகத்தில் நிக்கணும்னா அவருடைய நீதி மட்டும் தான் நிக்க முடியும். அதனாலதான் அவர் சகல சத்தியத்திற்குள்ள வழி நடத்துவார். தம்முடைய சுயமாய் பேசாமல் அவர் பிதா கிட்ட இருந்து எதை பெற்றுக்கொண்டாரோ அதை பேசுவார். அவர் சுயமா பேச முடியாது. அதனால we have to recognize and submit ourselves. ஆண்டவருடைய நீதிக்கு நம்மளை ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது அவர் பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை நமக்கு தந்து சகல சத்தியத்திற்குள்ள வழி. அதுக்கு பிறகு சத்தியத்துக்கு விரோதமா நம்ம நிக்க முடியாது. We have to stand on the righteousness of God. அப்போ என்ன ஒரு வசனம் வாசிப்போம்? அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் 2:4. அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் 2வது அதிகாரம் 4ஆம் வசனம். அவர்கள் எல்லோரும் பரிசுத்த ஆவியினாலே நிரப்பப்பட்டு, அப்போ சபையில இருக்கிறவங்க எல்லாம் பரிசுத்த ஆவியினால நிரப்பப்படணும். அதுக்கு நம்ம சான்ஸ் கொடுக்கணும். We have to accommodate people, go with their speed. நம்ம ஒரேடியா நம்ம கோலுக்கு போடிட்டோம்னா மேரத்தான் ரேஸ்ல பின்னால இருந்தவங்க டீஹைட்ரேட் ஆக்கி கிடப்பாங்க. அவங்களெல்லாம் தட்டி எழுப்பி தண்ணியை கூடி வாட்டர் இஸ் ஹியர் ட்ரிங்க் இட் அப்படின்னு சொல்லி தண்ணியை ஊற்றி கொண்டு போக வேண்டியது. அதனால மெச்சூர் கிறிஸ்டியன்ஸ் வந்து நீங்க ஓடிடாதுங்க. Come back, you know the truth, stand with them, lead them to the truth. சத்தியத்துக்குள்ள வழி நடத்துறதுக்கு டைம் கொடுங்க. இன்னொரு வசனம் வாசிக்கலாம். அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் 19 2வது வசனம் 6வது வசனம். அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் 19வது அதிகாரம் 2வது வசனமும் 6வது வசனமும். அங்க ஒரு கூட்டத்தை பார்க்கிறோம். நாங்க யோவானை ஏற்றுக்கொண்டோம், ஆனா எங்களுக்கு பரிசுத்த ஆவியை பற்றி தெரியாது. அப்படி ஒரு கூட்டம் இருக்குது இங்க. அப்படி ஒரு கூட்டம் யோவானுடைய பிரசங்கத்தை கேட்டாங்க, அதனால யோவானோட நிறுத்திக்கிட்டாங்க, இயேசுகிட்ட வரல. நீங்கள் விசுவாசிகளான போது பரிசுத்த ஆவியை பெற்றீர்களா? இப்போ கேள்வியதான் உங்ககிட்ட தான் கேட்க. நீங்க விசுவாசிகளான போது பரிசுத்த ஆவியை பெற்றீர்களா அப்படி பால் கேட்கிறாரு. ஒரு கூட்டம் கிறிஸ்தவங்க யோவான பின்பற்றினவங்க, ஆனா யோவானோட நின்றுட்டாங்க. மரியாள பின்பற்றினவங்க மரியாளோட நின்றுட்டாங்க, இயேசு கிட்ட வரல. நான் ஒரு
ஒரு ஒரு ஹோட்டலுக்கு ஒரு காரியமாக போயிருந்தேன் இப்போ. அப்போ அங்கே தாமஸ் இஸ் த மேனேஜர். தாமஸ் உடனே கிறிஸ்டியன். ஓகே, ஐ வாஸ் ஹாப்பி. தாமஸ் எப்படி இருக்கீங்க? நான் கிறிஸ்டியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்கெட்ல இருந்து ஒரு இந்த ரோசரி கிறிஸ்டியன் ரோசரி பாக்கெட்ல வச்சிருக்காரு. கிறிஸ்டியன். So many are like that. They don't know what the Bible teaching really, because they are not taught. Christian na or rosary வச்சிட்டு இருந்தா கிறிஸ்டியன், I am okay அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதனால தான் சொல்லி இருக்குது அவர்கள் எல்லாரும் பரிசுத்த ஆவியினால நிரப்பப்பட்டார்கள். அப்போ நீங்க நின்று கூடாது ரட்சிக்கப்பட்டுட்டேன்னு சொல்லிட்டு பரிசுத்த ஆவிக்காக வேண்டி கேட்டு பெற்றுக்கொள்ளணும். சிலர் என்னன்னா கேட்டுட்டே இருப்பாங்க. எப்படின்னா சாப்பாடு வேணும்னு ஜெபம் நடக்கும். சாப்பாடு வாசல்ல வந்துச்சுன்னா என்ன செய்யணும்? ஜெபிச்சுட்டு இருக்கீங்க சாப்பாடு வேணும்னு. சாப்பாடு வாசல்ல வந்துட்டு அதுக்கு பிறகு என்ன செய்யணும்? தேங்க்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஜெபத்தை நிறுத்திக்கிட்டு அதை போய் பெற்றுக்கொள்ளணும். சிலர் பெற்றுக்கொள்றதே கிடையாது. பரிசுத்த ஆவியானவர்னா என்ன சொல்லி இருக்குது? தேவ ஆவியானவர் வந்து அந்த வரத்தை கொடுப்பாரு, நீங்க தான் பேசணும்னு சொல்லி இருக்குது. திம்னா பேச ஆரம்பிச்சா, திம்னாவை எப்படி பேச வச்சீங்க நீங்க? நீங்க ஆனாவன்னு சொன்ன உடனே அவ பெற்றுக்கிட்டாள? நீங்க என்ன செய்தீங்க? You took the effort. ஆனா யார் பேசுனது? திம்னா has to speak. நீங்க யார் பேசணும்? அவர் வாரம் சொல்லிட்டு ஒரே வாரத்தோட வாரம் வந்து வாரம் போயிட்டு இருக்கிறது. அவர் வரும்பொழுது பெற்றுக்கொள்ளணும். நிறைய பேருக்கு அந்த ஞானம் கிடையாது. At one point you have to stop and receive it. வந்தாச்சு, பரிசுத்த ஆவியானவர் வந்தாச்சுன்னா I have to receive him and try to speak what he says. நான் எனக்கு மண்டையில இருந்து வர்றத பேசிட்டு இருந்தோம்னா விவரலாட்டு செய்வோம். அதனாலதான் இங்க சொல்லிருக்கு, அவர்கள் எல்லோரும் பரிசுத்த ஆவியினால நிரப்பப்பட்டு ஆவியானவர் தங்களுக்கு தந்தருளில வரத்தின்படியே. ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து நம்ம பேசுறதை விட்டுட்டு இப்ப ஆவியானவர் தந்த வரத்தின்படி நம்ம வந்து பேச ஆரம்பிக்கணும். தெப்பனா நீங்க ஆன்னு சொல்லிட்டீங்க, ஐ எம் ஹாப்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி செய்துட்டு இருந்தீங்கன்னா you will be sad. நீங்க சொல்றது காரணம் என்னது? she has to open her mouth. வாயை திறந்தீங்களா? ஆண்டவர் சொல்றார், வாயை விரிவா திறங்க, நான் அதை நிரப்புவேன்னு சொல்றாரு. ஸ்தோத்திர பலியெல்லாம் அப்ப நின்றுடணும். ஸ்தோத்திர பலியில போயிட்டு இருந்தீங்கன்னா you are not receiving what he is giving. உங்க மண்டையில இருந்து வர்றதுதான் ஸ்தோத்திர பலி. ஸ்தோத்திர பலி எங்க இருந்து வருது? மண்டையில இருந்து வருது. சிலருக்கு ஸ்தோத்திரம் வர்றதுக்கும் அவங்க இருதயத்துக்கு கனெக்ஷனே கிடையாது. பிரேயர் தொடங்கணும்னு ஸ்தோத்திரம் சொல்லுவாங்க, இருதயத்துல வேற எண்ணங்கள் எல்லாம் இருக்கும், வாயில இருந்து இது வந்துட்டு இருக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. அதெல்லாம் பிரயோஜனம் கிடையாது. we have to concentrate. கர்த்தர் என்ன செய்ய போகிறார்ன்றத வாசிங்க அந்த வசனத்தை. அவர்கள் எல்லோரும் பரிசுத்த ஆவியிலும் நிரப்பப்பட்டு ஆவியானவர் தங்களுக்கு தந்தருளின வரங்களின்படியே. அப்போ he is going to supply something. அது வந்த உடனே நம்ம மூளையிலிருந்து ஒர்க்கெல்லாம் விட்டுட்டு அவர் தருவதை பெற்றுக்கொள்ளணும். that is the experience. நீங்க வந்து மற்றவங்களை குற்றம் சொல்லுவோ அவங்க அப்படி நடத்துறாங்க இப்படி நடத்துறாங்க. it's a between relation between you and God. வேற யாரும் அதை இன்டர்ஃபியர் பண்ண முடியாது. it's a personal relationship. ஊழியக்காரங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. லைக் உதயனோ நிரோஷியோ திம்னா பேசுறதுக்கு எப்படி உதவி செய்தாங்களோ அப்படி ஊழியக்காரங்க உதவி செய்வாங்க. பட் they cannot give the Holy Spirit. You have to receive it. வளர்ந்துதான் பேசுறது. They can only help. உதயம் செய்தாப்புல நிரோஷி செய்தாப்புல திம்னா நீ பேசுமான்னு சொல்லியாச்சுன்னா அவர் தான் பேசணும். நீங்க சொல்றதுனால ஒன்னும் நடக்காது. You are just inducing. இங்க என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? தங்களுக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் தந்த வரங்களின்படி நீங்க பேசிக் கொள்ளணும். என்ன ஒரு வசனம் வாசிப்போம்.
இது வாசிங்க இல்லையா? அப்போஸ்தலர் 19:2-6 வாசிங்களா? 2வது வசனம் முடிக்கல, 6 வாசிங்க. அல்லாமலும் பவுல் அவர்கள் மேல் கைகளை வைத்த போது பரிசுத்தாவி அவர்கள் மேல் வந்தார். அப்பொழுது அவர்கள் அந்நிய பாஷைகளை பேசி தீர்க்கதரிசனம் சொன்னார்கள். இங்க வந்து பவுல் கைகளை வைத்தாருன்னா he is encouraging them, but he is not passing on anything. It is the Holy Spirit. அவங்க கேள்விப்பட்ட உடனே they had a desire, நானும் பெற்றுக்கொள்ளணும்னு சொல்லி. அப்போ தேவனுடைய வசனங்களை கேட்ட உடனே நானும் கீழ்ப்படுகிற ஆண்டவரே எனக்கும் வேணும், அந்த வாஞ்சை நமக்குள்ள வரணும். அது வந்து அந்த வாஞ்சை வந்து விட்டு போகாது. அதான் நான் எப்பவும் சொல்லுவேன், ஒரு பிள்ளை சோமலாம இருக்குது, நர்ஸ் காலையில 9 மணிக்கு வந்து பார்த்துக்கிட்டு 6 மணி ஆச்சுன்னா நர்ஸ் போயிடுவா. வெளியே போற நர்ஸ் அந்த பிள்ளைய பற்றி நினைச்சுட்டா இருப்பா. ஆனா அந்த மதர் எப்படி இருக்கும்? அதுக்கு நோ டைம். அதே போல பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக்கொள்ளணும்னு வாஞ்சை உள்ளவங்களுக்கு there is no time. பாஸ்டர் பேசிட்டு இருக்கும்போது 1 மணி நேரம் ஜெபம் பண்ணிட்டு வெளியே போன உடனே எல்லாத்தையும் மறந்து போனீங்கன்னா you are not going to receive it. தரித்திருந்து பெற்றுக்கொண்டார்கள். தரித்திருந்துனா என்னது? அதுக்காக டைம் ஒதுக்கி ஆண்டவரே எனக்கு நீர் ஊட்ட வேண்டும் ஆண்டவரே. சிலரெல்லாம் தனியா வீட்டுல இருந்து ஜெபித்து பெற்றுக்கொண்டவங்க எத்தனை பேர் இருக்காங்க? கூட்டம் தான் வேணும்னு இல்லை, உங்களுடைய வாஞ்சையை ஆண்டவர் பார்க்கிறார். அவர்கிட்ட போய் மன்றாடி கேட்கணும். யூ ஹேவ் டு ரிசீவ் த பவர். அடுத்தபடியாக பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக்கொண்ட பிறகு பரிசுத்த ஜீவியம் செய்யணும். பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக்கொண்டு இஷ்டம் போல ஜீவிக்கிறதுக்கு இல்லை. ஏன்னா அவர் உங்களை சகல சத்தியத்திற்குள்ள வழி நடத்த போகிறார். நீங்க வந்து என்ன செய்யணும்? பரிசுத்த ஜீவியம் செய்ய அழைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். 1 பேதுரு 1வது அதிகாரம் 15-16. 1 Peter chapter 1 verse 15-16. Hallelujah. பரிசுத்த ஆவி நிறைந்தவர்கள் பரிசுத்த ஜீவியம் செய்யணும். 1 Peter chapter 1 15 and 16. பின்பு இச்சையானது No. 1 பேதுரு 1:15. உங்கள் நடக்கைகள் எல்லாம் 16. இங்க சொல்லுகிறார் என்று எழுதி இருக்கிறதே, உங்களை அழைத்தவர் பரிசுத்தராய் இருக்கிறது போல நீங்களும் உங்கள் நடக்கைகளிலே. Can you read it in English? 1 Peter chapter 1 15 and 16. First Peter chapter 1 15 and 16. But also he who called you is holy, you also be holy in all your conduct, because it is written, be holy for I am holy. Hallelujah. The one who has called you is holy. He is expecting you to holy. You cannot be holy unless you repent, you receive Jesus Christ, receive salvation, be baptized in water and spirit. Then only you can expect living a holy life. இதெல்லாம் செய்யாதபடி holy life வாழ்றவங்க temporary holy life. ஒரு நாள்ல 1 மணி நேரம் ஹோலியா இருக்கிறதுக்கு முயற்சிப்பாங்க. பட் இட் ஹேஸ் டு பிகம் அவர் பார்ட் ஆஃப் லைஃப். அதான் அவர் சொல்லுகிறார், உங்களை அழைத்தவர் பரிசுத்தராய் இருக்கிறது போல நீங்களும் பரிசுத்தராய் இருங்க. நம்மை அழைத்தவர் யாரு? இயேசு கிறிஸ்து. Jesus Christ is holy. We cannot have a game with it. It is a real life. The consequences are coming very soon. அவர் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? விசுவாசியாதவர்கள் ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கப்படுவார்கள். He is a good God. He is giving time, but he is not being fooled. இன்னொரு வசனம் வாசிங்க. எபிரேயர் 12:14. எபிரேயர் 12:14. Hebrews 12:14. 12:14. 6:14. எபிரேயர் யாவரோடும் சமாதானமாய் இருக்கவும்
பரிசுத்தம் உள்ளவர்களாக இருக்கவும் நாடுங்கள். நாடுகள்னா சீக் இல்ல. ஏன்னா நம்முடைய தேவன் பரிசுத்தமா இருக்கிறதுனால பரிசுத்தம் இல்லாமல் தேவனோடு நம்ம சம்பந்தம் வைக்கவே முடியாது. பரிசுத்தம் இல்லாத இடத்துல அவர் வர்றது இல்லை. அதனால he has to just change us according to his mold. அதனாலதான் நம்ம எல்லாம் அழைச்சிருக்கிறாங்க. மனம் திரும்பி ரட்சிக்கப்படணும். ஒருத்தர் இதில் வெக்கப்படுறதுக்கு ஒன்றும் அவசியம் இல்லை. எல்லாரும் ஒரு நாள் நம்ம ஒப்பு கொடுத்தோம். நான் ரட்சிக்கப்பட்டது ஒரு நாள் நான் பாவின்னு உணர்ந்தேன். ஆண்டவரே, இந்த வாழ்க்கை வாழ்ந்தேன்னா நான் அழிஞ்சு போயிடுவேன். ஆண்டவரே, என்னை எவ்வளவோ நீ காப்பாற்றி எதுவுமே எனக்கு இந்த பழைய வாழ்க்கை வேண்டாம். I don't need this old life anymore. I have to commit. And the day I committed, there was a great joy. கர்த்தர் ஒரு பெரிய சந்தோஷத்தை கொடுத்தார், பலத்தை கொடுத்தார், அவரோடு நடக்கிறதுக்கு ஒரு வாஞ்சையை கொடுத்தார். அப்போ இங்க என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? யாவரோடு சமாதானமும் பரிசுத்தமும் சேர்ந்து போகும். சமாதானம் எல்லா இடத்துல பரிசுத்தம் இருக்குமா? சமாதானத்தை யார் கொடுத்தது? அவருடைய சமாதானம் என்ன சமாதானம்? இயேசு கிறிஸ்து சொன்னாரு, என்னுடைய சமாதானத்தை நான் வைத்து போகிறேன். அப்ப பரிசுத்தவான்களுக்குள்ள இருக்கிறது நம்ம உலகம் கொடுக்கிற சமாதானம் இல்லை. உலகம் கொடுக்கிற சமாதானம் இன்னைக்கு இருக்கும், நாளைக்கு போயிடும். அவர் கொடுக்கிற சமாதானம் நித்திய சமாதானம். Hallelujah. Thank you. Praise the Lord. So come back to the elementary teaching. Be strong. When you go out, you will be able to tell others எப்படி லீட் பண்றது. அடுத்தபடியாக பரிசுத்தவான்களோடு தேவனை ஆராதிக்கிறது. பரிசுத்தவான்கள் இல்லாதபடி நீங்க ஆராதிச்சீங்கன்னா there's a gap in that. ஒரு மனம் இருக்காது. பரிசுத்தவான்களோடு தேவனை ஆராதிக்கிறதுல வல்லமை இருக்குது. வல்லமை குறையதுக்கு காரணம் என்னன்னா, அங்க டிஃபரண்ட் ஸ்பிரிட் இஸ் ஆபரேட்டிங். இயேசு கிறிஸ்து ஜனங்களை சுகப்படுத்த போகும்போது யோவானையும் பேதுருவையும் கூட்டிட்டு போனாரு. மற்ற கூட்டங்கள் எல்லாம் வெளியே தள்ளினார். ஏன்னா ஒரு காரியம் கர்த்தர் செய்யும் பொழுது ஒரு மனம் வேணும், ஒரு ஆவி வேலை செய்யணும். டிஃபரண்ட் ஸ்பிரிட் வேலை செய்துட்டு இருக்குன்னா என்ன செய்யும்? கான்ஃபிளிக்ட் வந்துடும். அதனால ஆராதிக்கும் பொழுது பரிசுத்தவான்கள் சேர்ந்து ஆராதிக்கிறது தேவன் விரும்புகிறார். அதனாலதான் எல்லாரையும் பரிசுத்தவான்கள் ஆக்குறதுக்காக இந்த வசனங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. பரிசுத்தம் இல்லாமல் வந்தாலும் இங்க வந்தா என்ன ஆகணும்? They have to become saints in the presence of the Holy Spirit. வாசிங்க யோவான் 4:23-24. இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார், கடைசி நாட்களிலே பிதா யாரை தேடிக் கொண்டிருக்கிறார்? நம்ம இருக்கிறோம் கடைசி நாட்கள்ல. யாரை தேடிக் கொண்டிருக்கிறார் இங்க தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. John chapter 4:23-24. யோவான் 4:23-24. உண்மையை தொழுது கொள்ளுகிறவர்கள், உண்மையே இல்ல, உண்மையாய் ஆவியோடும் உண்மையோடும் தொழுது கொள்ளும் காலம் வரும். அது இப்பொழுது வந்திருக்கிறது. தம்மை தொழுது கொள்ளுகிறவர்கள் இப்படிப்பட்டவர்கள் இருக்கும்படி பிதாவானவர் விரும்புகிறார். தேவன் ஆவியாயிருக்கிறார். அவரை தொழுது கொள்ளுகிறவர்கள் ஆவியோடும் உண்மையோடும் அவரை தொழுது கொள்ள வேண்டும். எதனால அவர் ஆவியோடும் உண்மையோடும் தொழுது கொள்ள வேண்டும்? தேவன் ஆவியா இருக்கிறார். அதனால சரீரத்துல நம்ம செய்கிற தொழுதல்கள்லாம் அங்க போய் சேராது. ஆவியில நிறைந்து அவரை தொழுது கொள்ளுகிறது. அதனாலதான் கடைசி நாட்களிலே எதை தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்? ஆவியோடும் உண்மையோடும் அவரை தொழுது கொள்ளுகிறவர்களை தேடிக்கொண்டிருக்கிறார். How many of you are worshiping in truth and spirit? How many of you? எத்தனை பேர் நீங்க உண்மையோடும் ஆவியோடும் அவரை தொழுது கொள்ளுகிறீங்க? Hallelujah. அவரை ஒன்னதான் தேடிட்டு இருக்கேன்னு சொல்றாரு. அப்போ சபையில வரும்பொழுது நம்ம பரிசுத்தவான்களா இருக்கணும். பரிசுத்தமா வாழ்ந்தா அவருடைய எல்லா ஸ்லாக்கியங்களையும் பெற்றுக்கொள்ளலாம். நம்ம அவர் பாதுகாக்கிறதுக்கு வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார். நான் எனக்கு இஷ்டத்தை செய்துக்கிட்டு இங்க எனக்கு ஜெபிங்க நீங்க அவரு கொடுக்கட்டு அப்படின்னு கேட்டாச்சுன்னா he is not a servant so that we can make him to work. He is the master. அவர் சொல்லுகிறபடி நடந்தாச்சுன்னா நான் பெற்றுக்கொள்ளுவேன். அவர் சொல்லுகிறபடி நடக்கலன்னா I will lose it. அல்லது whatever plan he has. யோனாவுக்கு ஆண்டவர் என்ன சொன்னாரு?
யோனாவிட்ட ஆண்டவர் என்ன சொன்னாரு? எங்க போக சொன்னாரு? நினிவேக்கு போக சொன்னார். அவன் எங்க போனான்? தர்சு பட்டணத்துக்கு போனான். அப்போ இஸ் he a obedient servant? No. அப்ப எனக்கு இஷ்டத்துக்கு நான் எங்கேயும் போயிட்டு நான் இப்ப மீனுக்கு வயத்துக்குள்ள இருக்கிறேன், ஆண்டவர் குற்றமாது. That's what it says. உண்மையாய் தொழுது கொள்ளுகிறவர்கள் கடைசி நாட்களிலே ஆண்டவர் தேடுகிறார். ஆவியோடு உண்மையோடும் தொழுது கொள்ளுகிறார். சும்மா இருந்துட்டு போறது ஆண்டவர் விரும்பல. அட்டெண்டன்ஸ் கொடுத்துட்டேன்னா அவரு அங்க அட்டெண்டன்ஸ் போட மாட்டாரு. சர்ச் அட்டெண்டன்ஸ் இருக்கும் உங்க லெட்ஜர்ல. ஞாயிற்றுக்கிழமை பிரசன்ட், காணிக்கை வந்தது, தைத்து வந்தது, அங்க ஒன்றும் போய் சேராது. ஆண்டவர் உண்மையோடும் ஆவியோடும் ஆராதிக்கிறவர்களை தேடிக்கொண்டிருக்கிறார். He is searching for people who are seeking him with truth and spirit. எபிரேயர் 10:25 வாசிங்க. சரி, இப்படி சொல்லிட்டாங்கன்னு சொல்லி சிலர் சபையை விட்டுட்டு போயிடுவாங்க. இந்த சபை நமக்கு சரிப்படாது, நம்ம இஷ்டப்படி வந்து இருந்துட்டு போனோம், இங்க வந்தாச்சுன்னா ஒரே ஓத்திரமா இருக்குது. என்ன சொல்லுங்க? எபிரேயர் 10:25 வாசிங்க. சபை கூடியவர்களை சிலர் விட்டு நின்றது போல நாமும் விட்டு விடாமல் ஒருவருக்கொருவர் புத்தி சொல்லுங்கள். சபை கூடி வருவதை சிலர் விட்டு விடுகிறது போல நீங்களும் விட்டு விடாம ஒருவருக்கு ஒருவர் என்ன சொல்லணும்? புத்தி சொல்லணும். புத்தி சொல்றீங்களா அல்லது வேற என்ன சொல்றீங்களா? நீங்க இவர் யாரு பேசுறதுக்கு? தேவன் உங்களுக்கு தான் சொல்லி இருக்கிறார், புத்தி சொல்லுங்க. தேவன் சபையை விட்டுட்டு போறவங்க போய் என்ன செய்யுங்க? புத்தி சொல்லுங்க. வசனம் இப்படிதான் சொல்லுதுன்னா நீங்க இப்படிதான் மாறணும். வேற எங்கேயும் போனீங்கன்னா என்ன வரும்? ஆக்கினை வரும். தேவன் இதான் சொல்லி தந்திருக்கிறார் நமக்கு. நாமும் விட்டு விடாமல் ஒருவருக்கு ஒருவர் புத்தி சொல்லுகிறவும் நாளானது சமீபித்து வருகிறதை எல்லாம் எவ்வளவு பார்க்கிறீர்களோ அவ்வளவாய் புத்தி சொல்ல வேண்டும். நாளானது சமீபித்து வருகிறதை பார்த்து அவ்வளவாய். இப்ப நான் இங்க நிக்கேன், குண்டு எங்க இருக்கு? நான் இங்கதான் நிக்கேன். அப்போ கொஞ்சம் புத்தி குறைவா சொல்லிட்டு இருப்பீங்க. இவரு போயிட்டே இருக்காரு. அப்போ நாளானது சமீபத்து வருகிறது, குண்டுல விழுக நாள். அப்போ எப்படி செய்யணும்? இப்போ உங்க புத்தி சொல்லுதல் வந்து என்ன ஆகணும்? அதிகரிக்கணும். அதான் அர்ஜென்சி. அடுத்த ஸ்டெப் விழுந்தாருன்னா குண்டுக்குள்ள போறாரு. அப்போ எவ்வளவு அர்ஜென்சி இருக்கணும்? அதாங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. நாளானது சமீபத்து வருகிறதை எவ்வளவாய் பார்க்கிறீர்களோ அவ்வளவாய் புத்தி சொல்ல வேண்டும். அப்போ நீங்களே உணர்வு இல்லாதவங்கன்னா உங்கள்கிட்ட இருந்து புத்தி எப்படி போகும்? உங்களுக்கே பயம் இல்லை, முடிவு வரப்போகுதுன்னு சொல்லிட்டு. அதான் வசனங்கள் எல்லாம் தெளிவா தெளிந்த புத்தி பரிசுத்த ஆவியானவர் எழுதி வச்சிருக்கிறார். மதர் பிரதரோட நான் இருந்து அந்த 14 ஜெனரேஷனை எண்ணணும். நேற்றைக்கு நான் என் மனைவி என்கிட்ட அதை பாயிண்ட் அவுட் பண்ணேன். அன்னைக்கு மதன் பிரதர் சொன்னாரு, நீங்க எண்ணாம விட்டுட்டீங்க. அன்னைக்கு வந்து சமயம் நமக்கு குறவு. நேற்றைக்கு எனக்கு மனைவிக்கு எண்ணி காட்டினேன். ஏன்னா அவளுக்கும் சில வேலைகள்ல வேற வேற எண்ணங்கள் வரும். பைபிள் ஒரு நாள் ஒரு நம்பர்லையும் சொல்ல போடாது. கரெக்டா 14 ஜெனரேஷன் இருக்கு. நம்ம உட்கார்ந்து எண்ணலாம். சோ என்ன சொல்லி இருக்குன்னா, சபை கூடு வருதுல வசனத்தை விட்டுட்டு போகாதுங்க. நீங்க ஒருவேளை கஷ்டமா இருந்ததுன்னா ஒருவருக்கு ஒரு புத்தி சொல்லி கீழ்ப்படுகிறதுக்கு கொண்டு வாங்க. இன்னொரு வசனம் வாசிங்க. அப்போஸ்தலர் 20:7. அப்போஸ்தலர் 20:7. அப்பம் பிற்கும்படி சீஷர்கள் கூடி வந்திருக்கையில் சம்பாஷித்து நடுராத்திரி மட்டும் எவ்வளவு நேரம் பிரசங்கிட்டாரு? இன்னைக்கு நம்ம எல்லாரும் இருப்போமா நடுராத்திரி வரை? How many of you are ready? Stay back. No lunch, nothing. நடுராத்திரி வரை அவர் பிரசங்கித்தார். ஏன்னா அடுத்த நாள் he has to go to some other city.
இப்ப என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? வாரத்தின் வாசிங்க. வாரத்தின் முதல் நாள் என்னது? வாரத்தின் முதல் நாள் எந்த நாள்? சண்டே. Are you sure? சரி. அப்போ சாட்டர்டே அட்வென்டிஸ்ட் வந்து அது சபை யூதர்களுக்கு அப்போ கொடுக்கப்பட்டது. சபைக்கு கொடுக்கப்பட்டது என்னது? வாரத்தின் முதல் நாள். அதனாலதான் நம்ம சண்டே வந்திருக்கிறோம். இப்போ கன்ஃபியூஷன் இல்லையா? அது ஜூஸுக்கு கொடுக்கப்பட்டது சாபத்து டே. நமக்கு வந்து வாரத்தின் முதல் நாள்ல அப்பத்தை விட்டாங்க. பிரசங்கம் எப்போ வர போனோம்? ஜனங்கள் உணர்ற வர. இங்க வந்து நம்ம எல்லாம் டைம் செட் பண்ணிட்டோம். அதனால பத்தாயிட்டு இப்ப முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வசனங்கள் எல்லாம் விட்டுறோம். அங்க வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா, பால் பேசிக்கிட்டே இருந்தா ஒரு இளைஞன் விண்டோல இருந்து கேட்டுட்டு இருந்தவன் பின்னால் விழுந்துட்டான் உறக்கத்துல. இங்கே சபையில உறங்கி நம்ம வளர்ல அவன் வந்து விண்டோல இருந்து விழுந்துட்டான். தேவ சமூகத்துல வரும்பொழுது தரித்திருந்து, அதனாலதான் பெண்டகோஸ்டல் சபையில டைம் கிடையாது. அவங்க காலையில் தொடங்கினாங்கன்னா சில வேளை 3 மணி 4 மணி வரையும் போகும். ஏன்னா கத்தல்றது ஏதாவது பெற்றுக்கொள்ளாம நான் போக மாட்டேன். உங்கள்கிட்ட பெற்றுக்கொண்டாதான் நான் போவேன். They have to get the satisfaction. ஏதோ இன்னைக்கு நான் பெற்றுக்கொண்டேன் ஆண்டவரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அடுத்தபடியாக கர்த்தருடைய ஊழியம் நடைபெற உதாரத்துவமாய் கொடுக்கணும். We have to help the ministries which are doing the ministry of God. கர்த்தருடைய ஊழியத்தை செய்கிற ஊழியர்களுக்கு உதாரத்துவமாய் கொடுக்க வேண்டும் என்று வேதம் சொல்லுகிறார். வாசிங்க 2 கொரிந்தியர் 8:2-4 வரை. 2 கொரிந்தியர் 8வது அதிகாரம் 2 முதல் 4 வரை. 251. இந்த வசனத்தை கவனமா கேளுங்க நீங்க. அவர்கள் மிகுந்த உபத்திரம் என்ன சொல்லியிருக்க? அவர்கள் சந்தோஷமா எல்லாம் நிறைவா இருந்தாங்கன்னு இல்ல, மிகுந்த உபத்திரவத்திலே சோதிக்கப்படுகையில். எப்பவும் கொடுத்தாங்க? உபத்திரவத்துல சோதிக்கப்படுகையில கொடிய தரித்திரமுடையவராய் இருந்தோம். பைபிள்ல தெளிவா வாசிக்கணும். அவங்க இருந்ததுல இருந்து அள்ளி கொடுக்கல, அவங்களே கொடிய தரித்திரத்துல இருந்தாங்க. ஆனா என்ன செய்தாங்க? கொடிய தரித்திரத்துல பரிபூர்ண சந்தோஷம். எத்தனை பேருக்கு கொடிய தரித்திரத்துல பரிபூர்ண சந்தோஷம் இருக்கு? பைபிள் 2 காரியம், மிகுந்த உபத்திரவம், கொடிய தரித்திரம். ஆனா பரிபூர்ண சந்தோஷம் எங்க? எந்த சபை? எந்த சபை இது? ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் வே ஆஃப் லைஃப் பற்றி சொல்றாங்களா? மக்கதோனியா சபை, that's a model சபை. மக்கதோனியா சபை வந்து தரித்திரங்கள் இருந்தாங்க, ஆனாலும் பரிபூர்ண சந்தோஷத்தினாலே எப்படி கொடுத்தாங்க? பரிபூர்ண சந்தோஷத்திலே மிகுந்த மிகவும் உதாரத்துவமாய், ஒண்ணுமே இல்ல இருக்கிறதுல இருந்து உதாரத்துவமாய் கொடுத்தாங்க. உதாரத்துவம்னா தெரியுமா? ஜெனரஸ் கிவிங். 10 இருந்துன்னா உதாரத்துவம்னா என்னது? 5 கொடுத்துட்டாங்க, 1 கொடுக்கல. அவங்ககிட்ட இருந்ததே $10 தான். $10 நம்ம என்ன செய்வோம்? $10 இருக்கும், ஒரு கோட்டம் கிடைச்சுன்னா பெட்டர் நினைப்போம். அவங்க அதாவது கடும் உபத்திரவத்தில் இருந்தாங்க, மறுமையில் இருந்தாங்க, ஆனா உதாரத்துவமா, ஏன்னா பரிபூர்ண சந்தோஷம் இருந்ததுனால. அதை வாசிங்க. உதாரத்துவமாய் கொடுத்தார்கள். மேலும் அவர்கள் தங்கள் திராணிக்கு தக்கதாகவும் தங்கள் திராணிக்கு மிஞ்சியும், அவங்க தங்கள் திராணிக்கு தக்கதாகவும் தங்கள் திராணிக்கு மிஞ்சியும் கொடுத்தார்கள். தாங்களே மனதுள்ளவர்களாய் இருந்தார்கள் என்பது நான் சாட்சியாய் இருக்கிறேன். தாங்களே யாரும் அவங்களை ஃபோர்ஸ் பண்ணல, தாங்களே மனதுள்ளவர்கள், their own intention, அவங்களுடைய own decision. கர்த்தர் என்ன விரும்புகிறாருன்னா, நீங்க எவ்வளவு போடுறீங்கன்னு பார்க்கல, என்ன மனசோட போடுறீங்கன்னு பார்க்கறாரு. நீங்க கொஞ்சம் போடுறீங்களா? இங்க யாரையும் ஃபோர்ஸ் பண்றதுக்கு பைபிள் சொல்லல. உங்களுடைய
மனதுல நீங்க எதை நிர்ணயிச்சீங்களோ அதை சந்தோஷமா கொண்டு போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி. இவங்க எப்படி போட்டாங்க? பரிபூர்ண சந்தோஷத்தோடு. என்கிட்ட இல்லைன்னு சொல்லல, இருக்கிறதுல அவங்களுக்கு தரித்திரம் தான், ஆனா சந்தோஷமா பெரிய மனசோடு கொண்டு போட்டாங்க. 4வது வசனம். தங்கள் உபகாரத்தையும் பரிசுத்தவான்களுக்கு செய்யப்படும் தர்ம ஊழியத்தின் பங்கையும் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளும்படி அவர்கள் எங்களை மிகவும் வேண்டிக் கொண்டார். இப்ப என்ன நடக்குது? பாஸ்டர் டார்வின்ட்ட பைசாவே இல்லை, அவர் காணிக்கை கொடுக்கிறாரு, எல்லாரும் வர்றாரு, நீங்க கொடுக்க வச்சிருக்க. அவர் யாரும் கொடுக்கிறாரு? யாரும் வந்து நீங்க பாவம் வச்சிருங்கன்னு சொல்ல, அதான் அங்க நடக்குது. பவுல் என்ன சொல்லுகிறார்? அவர்கள் எங்களை ஃபோர்ஸ் பண்ணாங்க, நீங்க எங்களை பாவம் நினைச்சுட்டு வாங்காம இருக்காதுங்க, டேக் இட் அப்படின்னு பலவந்தப்படுத்தி கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அப்படிதான் நம்ம யார்கிட்ட எதிர்பார்க்கிறோம்? பெரிய போர்ஸ் யார்கிட்ட இருக்கோ கொஞ்சம் தாராளமா போறீங்க. கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கிறது ஒன்னு, அவர் 10வது ஆசீர்வதிக்க முடியும். என்னைக்கு இதை தெரிஞ்சுங்க, நீங்க உதாரணமா மனசுல சந்தோஷமா கொடுத்தீங்கன்னா அந்த காணிக்க ஆசீர்வதிக்கப்படும். மற்றவங்க பார்க்கணும் அது இதுன்னு சொல்லியாச்சுன்னா வாட்டர் பாக்கெட்ல போட்டதுதான், வீணா அடிக்கப்படும். அதனால தேவன் ஜீவன் உள்ள தேவன், சின்ன எதுனாலும் அது அன்போடு முழு இதயத்தோடு. இந்த சபை மக்கதோனியா சபை வந்து ஒரு சாட்சி சபை. தெசலோனிய சபைக்கு பால் எழுதுகிறார் இதை குறித்து, இந்த சபையை குறித்து. ஏன்னா தெசலோனிய சபையில எல்லாம் வந்து அந்த மாதிரி போராட்டம், எனக்கு இல்லை, எனக்கு ஒன்றும் இப்போ வேலை